أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك
أشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله. الصلاة والسلام
الصلاة والسلام الصلاة والسلام على من بالحسن والجمال كمله الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام على من به يرحم الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام على من بساط النور بساط النور أجلسه الله. يا رحمة وهدى ونورا من الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام على من بالشفاعة العظمى خصه الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام على من هو أول خلق الله وخاتمه
يا أيها النبي الكريم والرسول السيد الهاشمي العظيم الرؤوف الرحيم السلام عليك السلام عليك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah diam ketika khatib sedang berkhutbah kerana menurut tuntutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walau mengingatkan sahabatnya dengan perkataan diam sekalipun, maka luputlah pahala Jumaatnya. Oleh yang demikian, diminta diam, dengar dengan taat. Moga-moga kita dalam redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillahil qail khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum wallahu sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni bersisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, ini Al-Quran dan as-sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian ini adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk berkat zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengeluarkan zakat fitrah merupakan kewajipan bagi setiap umat Islam pada bulan Ramadan. Zakat dapat menyucikan harta dan ia juga adalah lambang rasa prihatin terhadap golongan fakir dan miskin, agar mereka dapat menyambut Hari Raya Aidil Fitri dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Kewajipan ini menzahirkan nilai keadilan, kesamarataan dan perpaduan yang erat dalam Islam. Dengan mengeluarkan zakat, umat Islam bukan saja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah mengukuhkan hubungan sesama manusia. Faedah inilah yang menjadikan orang beriman sentiasa tidak berkira-kira dalam urusan mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan golongan yang sentiasa berusaha untuk mendapat manfaat kebaikan di dunia dan akhirat menerusi firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, ambillah zakat daripada sebagian harta mereka supaya kamu dapat membersihkan mereka, yakni daripada dosa, dan menyucikan mereka, yakni daripada akhlak yang buruk. Berdoalah untuk mereka kerana sesungguhnya doa kamu itu boleh menteramkan jiwa mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, terdapat beberapa perkara yang mesti kita ketahui berkenaan dengan zakat fitrah ini. Yang pertama, zakat fitrah merupakan salah satu kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap muslim tanpa mengira jantina, usia atau kedudukan. Kewajipan ini tertakluk kepada mereka yang berkemampuan, iaitu mereka yang memiliki lebihan harta atau makanan melebihi keperluan diri dan orang yang berada di bawah tanggungannya pada malam dan pagi hari raya Aidil Fitri. Menunaikan zakat fitrah ini bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan syariah, malah berperanan sebagai penyucian jiwa dan harta bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu gantang daripada kurma atau satu gantang daripada gandum ke atas hamba atau yang merdeka, lelaki atau perempuan, kecil ataupun besar daripada kalangan orang Islam, dan baginda memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang ramai keluar rumah untuk menunaikan salat Aidil Fitri. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menegaskan bahawa zakat fitrah adalah kewajipan umum
yang merangkumi seluruh lapisan masyarakat sekaligus mencerminkan nilai kesamarataan dan keadilan dalam Islam. Yang kedua, zakat fitrah telah disyariatkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun yang kedua Hijriah, dan ia menjadi kewajipan bagi setiap Muslim untuk melaksanakannya. Waktunya bermula daripada awal Ramadan sehinggalah detik sebelum menunaikan solat Aidil Fitri. Perintah untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang bermaksud, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya sebanyak segantang makanan. Abu Sa'id berkata, sesungguhnya ia adalah daripada makanan kami, iaitu gandum, kismis, keju dan tamar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Makanan asas yang digunakan sebagai zakat fitrah adalah merujuk kepada makanan ruji yang menjadi makanan utama penduduk di kawasan tersebut, seperti gandum, korma atau barley dan lain-lain lagi. Dalam negara kita, makanan ruji yang dirujuk sebagai makanan asas untuk kegunaan zakat fitrah adalah beras. Penetapan makanan asas ini bertujuan memudahkan pelaksanaan zakat fitrah dan memastikan keperluan golongan fakir dan miskin dapat dipenuhi. Sebagian ulama juga mengharuskan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk nilai wang yang bersamaan dengan harga makanan asasi tersebut. Untuk makluman sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bagi tahun 1447 Hijriah ini, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor telah menetapkan bahawa kadar harga zakat fitrah yang wajib dibayar oleh umat Islam di Negeri Johor adalah berdasarkan 3 harga, iaitu RM8, RM10 dan RM20. Mengikut jenis-jenis beras yang digunakan sebagai makanan harian bagi seseorang. Bayarlah zakat melalui amil yang bertauliah dari Majlis Agama Islam Negeri Johor supaya agihannya memenuhi hukum syarak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita saling mengingati tentang kewajipan menunaikan zakat ini. Sesungguhnya orang yang melakukan zakat sekali-kali tidak akan kehabisan hartanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan keberkatan dalam harta yang dikeluarkannya. Tahniah diucapkan kepada mereka yang telah selesai menunaikan zakat fitrah bagi tahun ini. Namun pastinya ramai lagi yang masih belum melaksanakannya. Janganlah kita berlengah terhadap kewajipan ini. Tunaikanlah segera ketika kita masih lagi mempunyai kelapangan waktu. Kerana sebelum ini ada sebahagian daripada kita yang diuji dengan kesempitan waktu sehingga mereka tidak sempat untuk menunaikan ibadah yang wajib ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa berkendakan dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan tambahkan faedah itu baginya. Dan sesiapa berkendakan faedah dunia, kami akan berikan kepadanya sebahagian daripada faedah dunia itu, tetapi tidak akan mendapat bahagian di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa iraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binazarin wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada sesaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidina Fatimah Zahra dan lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lainnya radhiyallahu anhun, bersekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan memutu mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, lerakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Ali Syariatik, Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong As-Sultan Ibrahim, Wasri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Darya Sofia, Bertuku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka putera-putera dan putri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin, wahzulil kafaratum tani'in sayyati wal musyrikin, wa kullaman wa'adu lid-din. Allahumma farij humumal muslimin, wagrin daina anil madinin, wa ahsin khalasal masjunin, waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li'abidikal hujjaj wal ghuzati wal musafirin bi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in.
اللهم ادخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله syaraf darajat lurus dan rapat-rapat kata Assalamualaikum rahimakumullah. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ولواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim wa Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zaris Ruqyah Allahumma ya zal juri wal rahmah kami mohon kurniaan, keredaan, taufik dan hidayahmu pada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor juga paduka putera-putera dan puteri kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin muhibbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Padamu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barikillahumma lana bi syahri Ramadan بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم